Morning, Satish. Good morning, sir. Yeah, good morning. So let the other people also be joined here. So we have the 5 minutes. At 7:05 we will start the class. If you have any doubts, you could interact with me. Kiran, Kiran, good morning. Good morning, Sai, sir. Sai, good morning. And Naidu. Okay. Welcome to the today's class, guys. Very fast. Actually, we came up to seventh class also. So the total class is comprised of some 24 classes, and two is made for the test. And remind that in 22, we have already completed 15. The first class is about the introduction to the internship and what are the outcomes we expected from this course. And I have introduced the course handout also. So whatever the modules we are covering in the this internship, we have already addressed everything. So today this is the seventh class. That means nearly 1 week is going to be completed. So in this 1 week, whatever the doubts actually you have, you will interact with me. And some of the doubts actually just I have clarified in between the class itself. I think one guy asked me about, sir, is it possible to make a class at 8 to 9? As of now, just we are taking the classes from 7 to 8, and the next, okay, probably in the next week, from the next week onwards, I will also be set free because of my vacation. So okay, from 8 to 9 we will take the class, or else just we will take 9 to 10 or 10 to 11, up to our comfortability and my comfortability. We can take a class as per our convenience itself. As of now, from today onwards, actually, I think you people have some knowledge over the answers. And if I start the workbench, you couldn't. I mean, you should not confuse about what are the modules existed within the answers and where we are learning it. Yeah, 3 more minutes. I will wait for the interaction. If you have any doubts, you could interact with me. So one doubt I have clarified about the timings, and second doubt is about the installation. This thing you have to install. Okay, personally, I recommend for the cracked version of 2021 R2, whereas the free version, the student version, is available from the 2025 R2, 2025 R1 in ANSYS websites itself. If anybody interested to explore more things about this ANSYS, you have a online simulation course. It's about the free of cost from Cornell University. The foreigners, people who are the people from the foreign, those people will guide you how to do it. And I have already let you know, okay, what are the modules existed within the ANSYS and how the modules will work. Those things you could understand from the ANSYS help. Okay, if you click the ANSYS help in the Google Chrome, it will redirect you to the page where the ANSYS documentation is available. So you couldn't download the document, but still you could browse it. So every option, whatever the option is available within the ANSYS, you could locate it. If you want to try your own and explore something, and apart from this class, okay, I already instructed in the previous class itself. This is about to provide a basic understanding about the ANSYS. What are the modules existed within the ANSYS, and what are the keys, what are the shortcuts, and what are the facilities you could observe from the ANSYS. That only I have explained. So everything couldn't be explained within this 24 classes itself, because you first I have to make you guys to be familiar with the ANSYS environment. That means that is nothing but the graphic user interface. And after that, okay, after that only you people will understand, okay, this is meant for this kind of functioning. So these things will be used for in this analysis. Like that, some basic understanding you will get. If you click on that, what kind of options will appear, and what kind of features will appear, and how the output will change according to your requirement, how you have to give the input. That things only I have guided you so far. Okay, if time permits, I will take the 1D analysis in this class itself. Else we will shift to the next class also for the 1D analysis, because the first batch who have the
who have completed a high number of classes. Those are about 7 only. So I think in the 2 weeks they have completed 7 classes. You guys are very fast because you guys have completed 7 classes within 1 week itself. Okay, so maybe sometimes fast also needed at that time. Apart from the covering and all, you guys should have a proper understanding about the ANSYS modules and different kind of inputs and how to look at the outputs. Okay, if you have any doubts, you could interact with me. Else I will start the today's class also. So shall I start the class, guys? Yes, sir. Okay. So directly going to workbench. Right now, I'm not sharing the workbench screen because you guys understood how many modules existed within the ANSYS and why it will take more time to load. So right now it is loading. So wait, we will see. And yesterday we have already discussed, guys, what are the material library is there. So I have said you, I have okay, I have said you what are the. Wait a moment. Prasanna, light అయ్యి ఒకసారి. So now you could see. Now you can see static structural. In the yesterday's class, I said sometimes if you give multiple clicks, obviously it will hang because this is the cracked version. What are the possible reasons that for the hanging? I have already introduced you and I have already explained what are the possible reasons for the hanging and how to overcome it. Okay, if you want to save the project, okay, first thing, either you could rename here. So like this, you could change the name. Else, you could change it like save as. So here you could see WPJ file. Okay, project files are saved in WBPJ. In this way, the project files will be saved. And engineering data లో ఏముంటుంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైబ్రరీస్ అని ఉంటాయి. ఆ మెటీరియల్ లైబ్రరీస్ లో ఏంటేంటి ఉంటాయంటే మెటల్స్, పాలిమర్స్, గ్లాసెస్, సెరామిక్స్, ఎలాస్టోమర్స్, ఇలా 5 టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లో కూడాను దేని ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ హైబ్రిడ్ మెటీరియల్, how you could, and if you want to go for a composite material, మీరు ఎలా దాన్ని లోడ్ చేస్తారు అది కూడా చెప్పాను. ఏ ప్రాపర్టీస్ మీకు కావాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ మీరు ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. తర్వాత యూనిట్స్, బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మెట్రిక్స్ ఉంది. మీరు కావాలంటే మెట్రిక్ లో కేజెస్ లో ఉంది, మెట్రిక్ టన్ లో కావాలంటే మీరు పెట్టుకుంటారు. అయితే ఎస్ఐ యూనిట్ సిస్టమ్ పెట్టుకోండి. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, సో నో కన్స్ట్రైన్ అబౌట్ దిస్. ఇది మీ ఇష్టం, ఇది మీరు ఎలా చేస్తారనేసి. నేనైతే ఎస్ఐలో పెట్టాను. అండ్ నెక్స్ట్ జామెట్రీలో మీకు నిన్న స్పేస్ క్లైమ్ జామెట్రీ గురించి చెప్పాను. ఓకే, స్పేస్ క్లైమ్ జామెట్రీలో చెప్పాను. నెక్స్ట్ డిజైన్ మోడలర్ జామెట్రీ ఒకటి ఉంటుందండి. ఇది ఏంటంటే కంపేర్ టు స్పేస్ క్లైమ్ జామెట్రీ, దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. కంపేర్ టు స్పేస్ క్లైమ్. సింపుల్ షేప్స్ నుంచి లాటిస్ స్ట్రక్చర్స్ లాంటి రీసెర్చ్ ఏరియాస్ ఏమైనా చెయ్యాలి,
ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని అనుకుంటే స్పేస్ క్లైమ్ జామెట్రీలోకి వెళ్తారు. కాంప్లెక్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మీరు ఇక్కడ డిజైన్ చేయాలనుకుంటే డిజైన్ మోడల్ జామెట్రీలోకి వస్తారు. డిస్కవర్ జామెట్రీ అనేది ఇది మీకు సంబంధం లేనిది, ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు. జాగ్రత్తగా ఏమీ అర్థం కాక వెనక్కి వచ్చేస్తారు. ఓకే, స్టూడెంట్ లెవెల్ అది అవసరం లేదు. ఎవరైనా రీసెర్చ్లో నేను ఎక్సెల్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అని అనుకుంటే డిస్కవరీ జామెట్రీలోకి వెళ్తారు. లేదంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ జామెట్రీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి ఇదిగోండి బ్రౌజ్ అనేది మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఎక్కడ అసలు ఏ ఫైల్ అయితే మీరు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో, అంటే వేరే ఎక్కడో కెడియాలోనో సాలిడ్ బాక్స్ లోనో లేకపోతే ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ పియో దేంట్లోనో డిజైన్ చేశారు. ఒక పార్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏదో డిజైన్ చేశారు. మీరు డిజైన్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇక్కడ సేవ్ ఇక్కడ దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఇలా ఇంపోర్ట్ జామెట్రీని కొడతారు. కొట్టి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ డాట్ క్యాడ్ ఫార్మాట్ లో కొన్ని ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కెటియా ఫైల్స్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఫైల్స్ యాక్చువల్గా ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అని చెప్తుందో. ఆటో క్యాడ్, బ్లేడ్ జెన్, బ్లేడ్ న్యూట్రల్ డేటా, కెటియా V4, V5, ఓకే, V6, క్రియో, డిజైన్ మోడలర్, డిస్కవరీ, FE మోడలర్, IGES. ఓకే, ఈ ఫార్మాట్ నాకు తెలిసి మీ అందరికి తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. అండ్ ఇవన్నీ చూడండి, వీటితో పాటు STEP అని ఉంది కదా, స్టెప్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఈ ఫార్మాట్ లో మీరు ఏ ఫైల్ సేవ్ చేసినా, మీరు కెటియాలో మీరు డిజైన్ చేసింది ఈ ఫార్మాట్ లో మీరు సేవ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా యాన్సిస్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద యాన్సిస్, ఎక్కడైనా సరే స్టెప్ ఫార్మాట్ లో కానీ మీరు దాన్ని సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు స్టెప్ ఫార్మాట్ లో కానీ మీరు సేవ్ చేసినట్టయితే దట్ విల్ బి ఈజీ. అదేం చేస్తుందని మొత్తం ఏవైతే అవసరమో దాన్నే స్టోర్ చేసుకుంటూ మిగతావన్నీ కూడా ఒక దగ్గర ప్యాక్ చేసేస్తుంది. రైట్, ప్యాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ డిజైన్ మోడల్లో పెట్టారనుకోండి, ఆ ప్యాకింగ్ అంతా వీళ్ళు అన్జిప్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ స్టెప్ ఫార్మాట్ ఉన్న గొప్పతనం అది. సో దీనిలో మీరు ఎప్పుడైనా సరే వేరే దాంట్లో ఎక్కడైనా చేసి యాన్సిస్ లో ఇంపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే, యాన్సిస్ లో టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే, మీరు కెటియాలో డ్రా చేసినా సాలిడ్ వర్క్స్ లో డ్రా చేసినా దాన్ని .step ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేయండి, స్టెప్ ఫార్మాట్ లో. ఈవెన్ మీకు స్టెప్ ఫార్మాట్ లో మీరు సేవ్ చేస్తే మీకు అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. సపోజ్ కెటియాలో మీరు డిజైన్ చేసింది సాలిడ్ వర్క్స్ లో ఓపెన్ అవ్వాలంటే కొన్నిసార్లు అవ్వదు. అప్పుడు మీరు అలా ఓపెన్ చేయాలంటే STEP ఫార్మాట్ లో చేయాలి. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్డ్. STEP అనేది ఒక యూనివర్సల్ లాగా అనమాట. ఒక బ్లడ్ డోనర్ కి ఎలా అయితే O పాజిటివ్ అనేది అందరికీ పనిచేస్తుందో అట్లాగా యూనివర్సల్ డోనర్ లాగా ఇది యూనివర్సల్ జామెట్రీ ఫార్మాట్ ఓపెన్ ఇన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు యాక్చువల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి, క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ కొడితే ప్రజెంట్ అయితే నా ల్యాప్టాప్ ఇది ఓపెన్ అవ్వదు. రీజన్ ఏంటంటే నేను క్రాకెడ్ వెర్షన్ ఓపెన్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కొన్ని మాడ్యూల్స్ అనేవి పనిచేయవు. సో ఈ మాడ్యూల్ నా దాంట్లో పనిచేయదు. సో ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్టెడ్ ఫైల్స్ ఆఫ్ అన్సపోర్టెడ్ ఆర్ అన్కాన్ఫిగర్డ్ జామెట్రీ టైప్ అని ఉంది. ఓకే, ద జామెట్రీ సోర్స్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ చేంజ్డ్. సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఓకే అది డాట్ క్యాట్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నదాన్ని కెటియాలో ఓపెన్ చేయడానికి మాత్రమే సేవ్ చేసేదాన్ని. ఓకే, అందుకే అది ఓపెన్ అవ్వదు. ప్రజెంట్ ఏంటంటే స్పేస్ సరిపోతుంది, కెటియా నేను అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసాను. సో దట్స్ వై ఐ కుడెంట్ ఓపెన్. ఇఫ్ యూ గైస్ విల్ ట్రై, యూ కుడ్ ట్రై. బట్ ఎక్కడైనా ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం అదే ఓకే అదే మనకి ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జామెట్రీలో స్పేస్ క్లైమ్ జామెట్రీలోకి వెళ్తారు. సో స్పేస్ క్లైమ్ జామెట్రీలో చూద్దామా, లేదా ఈరోజు డిజైన్ మోడల్ జామెట్రీలో చూద్దామా? చెప్పండి. నేను ఆల్రెడీ స్పేస్ క్లైమ్ గురించి చెప్పాను, మెషింగ్ గురించి చెప్పాను. ఓకే, సో ఈరోజు మెషింగ్ డిఫెక్ట్స్ గురించి చెప్పుకుందామా, లేకపోతే డిజైన్ మోడల్ జామెట్రీ గురించి చెప్పుకుందామా?
ఉన్నారా? మొబైల్ ఎక్కడ పెట్టిపోయారా? Prasad, thanks for confirming. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, డిజైన్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యింది. నేను రెక్టాంగిల్ క్లిక్ చేశాను కాబట్టి, ఓకే. సో రెక్టాంగిల్ అనేది నేను క్లిక్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ మనం రెక్టాంగిల్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, యూ కుడ్ సీ స్నాపింగ్ టు ద గ్రిడ్. అండ్ నెక్స్ట్ స్కెచింగ్ ప్యానెల్. చూడండి స్కెచింగ్ ప్యానెల్ ఎంతవరకు యాక్టివేట్ అయ్యిందో. ఈ గ్రిడ్ మీద మీరు స్కెచింగ్ ప్యానెల్ యాక్టివేట్ అయ్యింది దాని మీద మీరు మీ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే కావాలనుకున్నారో అది గీశారు. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఇవ్వండి, ఇంకో రెక్టాంగిల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. స్క్రీన్ ఫ్రీజ్ అయిందా? ఓకే, స్క్రీన్ ఫ్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి మీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేశాను. సెలెక్ట్ చేసి యాక్సిస్ సిస్టమ్ దగ్గర ఎక్స్ట్రా నేను గీసుకుంటూ వెళ్ళాను. ఇలా 3 రెక్టాంగిల్స్ ఎక్స్ట్రా నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. మీరు ఎప్పుడు చూసినా సరే ఎటువంటి స్నాప్ ఇన్ టు గ్రిడ్ అనేది ఉండదు, అంటే మీరు గ్రిడ్ మీద డ్రా చేస్తున్నట్టు అనమాట ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, అక్కడ మీకు స్నాపింగ్ టు స్క్వేర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో మీరు అక్కడ చూస్తే స్నాపింగ్ టు టాంజెంట్ టు ఎండ్ పాయింట్, పర్పెండిక్యులర్ టు ఎండ్ పాయింట్, గ్రిడ్ అనేది ఇదన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో, ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అసలు ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇస్తున్నారో అదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ కింద తీసుకుంటుంది. రైట్. సో మీరు ఒకవేళ గ్రేడ్ తక్కువ ఉందని కానీ ఇక్కడే మీరు చేయాల్సిన పని లేదు. మీరు సపోజ్ ఇక్కడ డ్రా చేశారనుకోండి, సో గ్రిడ్ అనేది ఇలా ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ మాకు వద్దు, మరి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో టూల్ కావాలనుకుంటే ఎస్కేప్ కొడతారు. అండ్ నెక్స్ట్ అనవసరంగా కొన్ని క్లిక్ అయిపోయాయండి అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, ఇవ్వండి కంట్రోల్ కొట్టేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసేసి మీరు డిలీట్ కొట్టేస్తే అది పోతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ దిస్, ఇవ్వండి ఇక్కడ కింద చూడండి ప్యాన్, స్పిన్ కనిపిస్తున్నాయి కదండి, బాక్స్ సెలక్షన్ మోడ్స్ అన్నమాట ఇవి. ప్రీవియస్ వ్యూ ఓరియంటేషన్ కి ఇది నెక్స్ట్ అండి, నెక్స్ట్ వ్యూ కోసం ఇలా మీకు కింద కొన్ని అపియర్ అవుతాయండి. ఓకే, సో ఇలా మీకు అపియర్ అయిన తర్వాత మీరు డైమెన్షన్స్ అనేది లాక్ చేద్దాం అనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద కీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో 25/10. సో దీన్ని 3D లో తీసుకురావాలని అంటే యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ద 3D హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ సాలిడ్ కింద మీరు మార్చాలనుకుంటే ఇన్ దిస్ వే యూ కుడ్ ట్రై. దిస్ డైరెక్షన్ యూ కుడ్ పుల్. మీరు ఎన్ని డైరెక్షన్ లో కావాలంటే అన్ని డైరెక్షన్ యాక్చువల్గా పుల్ చేయడానికి ఇది స్పేస్ ఇస్తుంది. ఈవెన్ యాక్చువల్గా ముందు మీరు ఎక్కువ డైమెన్షన్ ఇచ్చి తర్వాత దీన్ని కన్సైజ్ చేయాలనుకున్నా సరే స్టిల్ యూ కుడ్ మేక్ ఏ కన్సైజ్. ఓకే, మీరు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూడండి ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ కీస్ ఉంటాయండి. సో డ్రైవ్ జామెట్రీ టు మెజర్.
These are the layers, selection, groups, okay, and views. So these are the options for the different views. మీకు షార్ట్ కట్స్ కావాలనుకుంటే ఇవ్వండి, Ctrl 0, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 ఇవన్నీ ఉన్నాయి, Ctrl 9. ఇవన్నీ కంఠస్థ పెట్టే బదులు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఇవ్వండి, ఇక్కడే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి, మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. So in this way you could try the structure. ఒక స్ట్రక్చర్ యాక్చువల్ గా చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా చేయాలన్న క్లారిటీ వచ్చిందా లేదా అండి? సో దీన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్తాం. మీరు ఇక్కడ కావాలంటే మాస్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడే చెక్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇది, ఓకే. సో మాస్ ప్రాపర్టీస్ మీరు చెక్ చేస్తే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అపియర్ అవుతుంది ఇది. సో దీని వాల్యూమ్ ఎంత, సెంటర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇవన్నీ మీరు అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద వే యూ కుడ్ సీ. చూడండి మెజర్ లో ఇదేంటి అంటే ద ప్రాపర్టీస్ కెన్ బి కాపీడ్ టు క్లిప్ బోర్డ్ ఫర్ ద పేస్టింగ్. కొన్నిసార్లు కొన్ని అనాలిసిస్ కి ఇలా పనికి వస్తుందండి ఇది, ఓకే. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉండడానికి యాక్చువల్గా అవసరం లేదు. షీట్ మెటల్ డిజైన్ ఎవరైనా చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ దిస్ ఈస్ ద కీస్ ఫర్ ద షీట్ మెటల్ డిజైన్. ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏరోడైనమిక్స్ లాంటి అప్లికేషన్స్ లోని, అంటే ఏవియేషన్ వీటిలోని మీరు చెక్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు షీట్ మెటల్ డిజైన్ బాగా పనికి వస్తుంది. అండ్ బాయిలర్స్ లాంటివి తయారు చేసేటప్పుడు కూడా షీట్ మెటల్ డిజైన్ పనికి వస్తుంది. సో అట్లాంటివి కొంచెం చూసుకోండి, ఓకే. విచ్ జామెట్రీ ప్లాట్ఫామ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. మీరు ఇట్లాంటివి చేస్తారంటే మీకు సాలిడ్ వర్క్స్ లాంటి కెటియా కానీ ఎవరైనా సరే మీకు ఇంటర్న్షిప్ కానీ చేసినా లేదా మీకు ఎవరైనా టీచ్ చేసినా సరే, వేర్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫర్ ద సాలిడ్ వర్క్స్ అండ్ సారీ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద పార్ట్ మోడలింగ్ ఆర్ షీట్ మెటల్ డిజైన్ ఆర్ జనరేటివ్ షీట్ మెటల్ డిజైన్, ఇలా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవాలనేది వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారండి బై డిఫాల్ట్, ఓకే. సో అట్లాంటి క్లాసెస్ మీరు ఫాలో అయితే యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్. So after that you could see the geometry is already activated. And next model లోకి వెళ్తాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే 1D అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి. సో రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్. ఐ హోప్ యూ గైస్ కెన్ సీ. కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇది? ఓకే కనిపిస్తుంది. సో మెష్ అనేది ఎటువంటి మెష్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయని మీకు ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో అప్డేట్. సో బై డిఫాల్ట్ ఒక సైజ్ మీకు క్రియేట్ అయింది. ఈ సైజ్ ఎలా మార్చుకోవాలని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఓకే. ఐదర్ ఎలిమెంట్ సైజ్ ఇక్కడికి వెళ్తారు, లేదనుకోండి ఇక్కడికి వెళ్ళి సైజింగ్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తారు, ఓకే. మీన్స్ ఇన్సర్ట్ లోకి వెళ్ళి మెష్ లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ లోకి వెళ్ళి సైజింగ్ ఇలాగైనా మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ అదర్వైజ్ ఇక్కడ మెష్ మీరు క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సైజింగ్ అనేది మీరు చేయొచ్చు. బట్ బిఫోర్ సైజింగ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదా ఒక సర్ఫేస్ లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదా ఒక ఫేస్ లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదా ఒక వెర్టెక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అనేది ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద జామెట్రీ అండ్ ఓన్లీ it will work out. This way you could go for the sizing and default size ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్చొచ్చు ఇక్కడ.
So here you could see the quality of the mesh. Okay, and next inflation, ఎస్పెషల్లీ సిఎఫ్డి లాంటివి ఏమైనా ట్రై చేస్తే అక్కడ అప్పుడు మీరు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అడ్వాన్స్డ్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా ఒక టోపాలజీ ఆప్టిమైజేషన్ అసలు ఎవరైనా చేస్తే, టోపాలజీ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది ఒక రీసెర్చ్ అండి. దాన్ని ఎవరైనా మీరు చెక్ చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఇవి చెక్ చేసుకోవచ్చు, అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నిన్న ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేసి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మీ సొల్యూషన్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో అండ్ దెన్ దీనికి ఇప్పుడు మనం మెష్ మెట్రిక్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇచ్చాలని చూస్తున్నాను. సో అది ఉంటే మీకు సో మెష్ మెట్రిక్స్ అనే ఆప్షన్ గా ఉంది, మెట్రిక్స్ డిస్ప్లే. యా, ఇక్కడ కనిపించట్లేదు మన స్టిల్ యూ కుడ్ సీ మెష్ మెట్రిక్స్ డిస్ప్లే. ఓకే, ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి మెట్రిక్ గ్రాఫ్ అండ్ ఎడ్జెస్ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ వే యాక్చువల్లీ యూ కుడ్ చెక్ ద మెష్ క్వాలిటీ. ఓకే, మెష్ క్వాలిటీని ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు, మెష్ మెట్రిక్ గ్రాఫ్స్ కానీ ఎడ్జెస్ కానీ. రైట్, సో మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఎలిమెంట్ క్వాలిటీ అండ్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో, జాకోబియన్ రేషియో, కార్నర్ నోడ్స్, జాకోబియన్ రేషియో, గాస్ పాయింట్స్, వ్యాపింగ్ ఫ్యాక్టర్, ప్యారలల్ డీవియేషన్, maximum కార్నర్ యాంగిల్, స్క్యూనెస్, ఆర్థోగోనల్ క్వాలిటీ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లెంత్. ఇవన్నీ కూడా మెష్ మెట్రిక్స్ ని చెక్ చేయడానికి అండి. ఓకే, మెష్ మెట్రిక్స్ ని చెక్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడాను. రైట్, ఒక మెష్ మీరు చేసిన మెష్ అనేది రైటా రాంగా, మీరు చేసిన కరెక్టా రాంగా అని చెక్ చేయడానికి ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ జాకోబియన్ రేషియో అంటే ఏంటో చెప్తాను. జాకోబియన్ రేషియో అనేది అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఒకసారి మీకు కింద ఏదైతే అపియర్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి. జాకోబియన్ రేషియో ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మీకు అక్కడ చూడండి కింద ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ బై ఏ నెగటివ్ ఇన్ఫైనిటీ టు పాజిటివ్ ఇన్ఫైనిటీ. Okay, but all negative values are collected and arbitrarily assigned the value of -100. It is used by MADPL, MAPDL అంటే మెకానికల్ APDL సాల్వర్. ఓకే, APDL అంటే యాన్సిస్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్ లాంచర్, ఆర్ APDL అంటే యాన్సిస్ ప్రొడక్ట్ డెవలపర్ లిమిటెడ్ సాల్వర్. అండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జాకోబియన్ రేషియో and is the inverse of Jacobian ratio. An element with Jacobian ratio less than or equal to 0 should be avoided. ఇది మీకు తెలిస్తే మీరు నెక్స్ట్ అప్పుడు చెక్ చేయొచ్చు. జాకోబియన్ రేషియో అంటే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్, జాకోబియన్ రేషియో అంటే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఎందుకంటే మీకు క్వశ్చన్ అనేది అపియర్ అవ్వచ్చు. ఈవెన్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఉంటే దాని జాకోబియన్ రేషియో చూస్తారు. జాకోబియన్ రేషియో అంటే ఐడియల్ వాల్యూ నుంచి, అంటే ఐడియల్ గా ఒక ఎలిమెంట్ సైజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఓకే, మీరు ఇక్కడ మీ ప్రస్తుతానికి మనకి ఇచ్చేంత సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాను మీకు, చాలా సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ అది. దాని మీద మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది పెద్ద డీవియేట్ అయిన అవ్వదు. మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్లో చూపించాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఏముంటుంది అంటే ఈ కార్నర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎలా అయితే మీకు ఈ మెషింగ్ అనేది మారుతుంది అనేసి, ఆ మెషింగ్ మారినప్పుడు ఒకదాని మీద కూడా ఎక్కేసింది అనుకోండి, ఎలిమెంట్ ఒకదాని మీద కూడా ఎక్కేసింది అనుకోండి, దాన్ని ఓవర్ ర్యాపింగ్ అంటారు. ర్యాపింగ్ ఫ్యాక్టర్, ర్యాపింగ్. ఓకే, ఒకదాని మీద ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోయిందని ర్యాపింగ్ అంటారు. సో అట్లా ఓవర్ ల్యాపింగ్ అయిపోయినప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ అనేది చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. సో ఒరిజినల్ గా ఉండాల్సిన ఎలిమెంట్ ఆ సైజు చేంజ్ అయిన సైజు, ఇవి రెండు రేషియో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఐడియల్ వాల్యూకి యాక్చువల్ వాల్యూకి రేషియో తీసుకున్నప్పుడు అది జీరోకి దగ్గరలో ఉన్నా, జీరో కన్నా తక్కువ ఉన్నా అటువంటి మెషింగ్ అనేది రాంగ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జాకోబియన్ రేషియో. మీకు అది తెలియకపోతే మాత్రం మీరు అసలు
అది తెలియకపోతే మాత్రం మీకు యాక్చువల్గా మీకు వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఎలా క్లిక్ చేస్తారు, క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఇవి మీకు కనిపిస్తాయి. సో ప్రజెంట్ ఏంటి ఉన్నాయంటే ఇక్కడ హెక్సా 20 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చెక్ చేసి ప్రజెంట్ ఇంకేమి ఇక్కడ క్లిక్ అవ్వట్లేదు చూడండి. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండేది హెక్సా 20 ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఉంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, యాక్సెప్ట్ చేసుకోవట్లేదు. సో హెక్సా 20 ఎలిమెంట్ లో ఇలా ఉందండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంటే, ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంటే యాక్చువల్ మన కంట్రోల్ బెటర్ గా కనిపించేది. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ కుడ్ లుక్ ఇట్. Maybe this is not a right example to look at. So thereby you could see. సో ఇది 0, ఇది 1. సో ఎక్కడెక్కడైనా సరే ఇది -1, ఇది 1. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ ఇలా చూపిస్తుంది అంతే. ఇది మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా బెటర్ గా చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద వే యూ కుడ్ అబ్జర్వ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవడాన్ని మీరు గమనిస్తారు దీన్ని. సో స్క్యూనెస్ అంటే డిఫెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ద మెష్. అండ్ జాకోబియన్ రేషియో అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ర్యాపింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మీకు చెప్పాను. ప్యారలల్ డీవియేషన్. ఓకే, క్వాడ్రిలేటరల్స్ దగ్గర, ఎస్పెషల్లీ క్వాడ్రిలేటరల్స్ దగ్గర డీవియేషన్ ఎలా అయిందని చూస్తాం. ఓకే, ఓన్లీ మెష్ డిఫెక్ట్స్ అసలు ఎట్లా ఉంటాయి, మెషింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ గా, మెషింగ్ గురించి మీకు ఒక క్లాస్ చెప్తాను. సో దేర్ బై యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ప్రెసెంట్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మెష్ మెట్రిక్స్ ఏమైనా ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. మీరు జస్ట్ ఒక మెష్ అనేది మీరు చేసిన రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెక్ చేయడానికి దట్ ఈస్ ద వే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కింద చేద్దామా, లేకపోతే క్యాంటిలివర్ బీమ్ కింద చేద్దామా? సింప్లీ సపోర్టెడ్ అంటే ఒకవైపు, రెండు వైపులో ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది. క్యాంటిలివర్ బీమ్ అంటే ఒకవైపే ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది. యూ గైస్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద సింప్లీ సపోర్టెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాంటిలివర్ బీమ్ అనేసి. సో క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇదిగోండి, ఇక్కడికి వెళ్తారు, ఇన్సర్ట్ లోకి వెళ్తారు, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఫేస్ కి ఇద్దామా లేకపోతే ఎడ్జ్కి ఇద్దామా? సింప్లీ సపోర్ట్ ఎడ్జ్కి ఇద్దామా? ఓకే సార్. ఎడ్జ్కి ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు చూడండి, ఇదిగోండి, ఓన్లీ ఎడ్జ్కి ఇద్దాం అనుకుంటే ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇదైతే స్మార్ట్ సెలెక్ట్ అండి. సో ఇక్కడికి ఇస్తే వెట్టెక్స్. సో వెట్టెక్స్ మీద ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇచ్చి ఇక్కడ జామెట్రీ దగ్గర అప్లై కొడితే అది అప్లై అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లేలోకి వచ్చేసరికి దీన్ని ఒకసారి రొటేట్ చేద్దాం. రొటేట్ చేసి ఇక్కడ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అని మెల్లిద్దాం. సో రెండు వైపులు ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక లోడ్ ఇవ్వాలి. ఈ లోడ్ ఇవ్వాలి అంటే ఫోర్స్ కాకుండా ప్రెజర్ ఇస్తాను నేను. ప్రెషర్ ఓకే కదా, ఫోర్స్ ఇద్దామా? సో ఫోర్స్ ఇద్దాంలేండి. ఫోర్స్ ఇదిగోండి ఈ ఫేస్ మీద ఇస్తున్నాను. సో జామెట్రీ ఈస్ అప్లైడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెక్టార్ కాకుండా కాంపోనెంట్స్ క్లిక్ చేయండి. మీరు ఏ డైరెక్షన్ లో ఇస్తున్నారో మరీ చూసుకోవాలి. మీకు గీసింది వైజెడ్ ప్లేన్ లోనా, ఎక్స్వై ప్లేన్ లోనా, ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ లోనా, అది చూసుకొని ఒక డైరెక్షన్ లో 2 జీరోలు ఇచ్చేసి ఒక డైరెక్షన్ లో మాత్రం లోడ్ అప్లై చేయాలి. అలా కాకుండా ఎటుపడితే ఒక ఫేస్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి లోడ్ ఇంకోటి ఇచ్చారనుకోండి, అక్కడ తేడా కొట్టేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, పాజిటివ్ పై ఇవ్వగానే పాజిటివ్ కానీ లోడ్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది, ఫోర్స్ పైకి. అలా కాకుండా డౌన్వర్డ్స్ యాక్ట్ అవ్వాలంటే మైనస్ ఇస్తారు.
మైనస్ ఇస్తే ఇక్కడ డౌన్వర్డ్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, రైట్. సో మీరు కావాలనుకుంటే మల్టిపుల్ కోర్సెస్ 4 వైపుల నుంచి కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో సొల్యూషన్ ఏంటంటే చూద్దామనంటే టోటల్ డిఫార్మేషన్, మాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్, క్రాస్ట్రిక్ స్ట్రైన్ అండ్ స్ట్రెస్ లోని మాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఓకే. స్ట్రెస్ లోనే వచ్చేసరికి సర్ఫేస్ మీద పెట్టాం కాబట్టి షేర్ ఫోర్స్ కూడా చూద్దాం. షేర్ ఇలా ఒక 4 చెక్ చేద్దాం అనుకున్నామండి. చెక్ చేస్తే మీరు ఏం కావాలనుకున్నా క్లిక్ చేస్తారు, లోడ్ సాలిడ్ ఇచ్చిన తర్వాతే సొల్యూషన్ అవుతుంది, సాల్వ్ క్లిక్ చేస్తారు. సో చూడండి కిందన బిల్డింగ్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ 80% సాల్వింగ్ ద మ్యాథమెటికల్ మోడల్ అని మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ టిక్లు అపీర్ అయ్యాయో మీరు ఇక సొల్యూషన్ చూడొచ్చు. సొల్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తారు, లేదనుకుంటే ఇక్కడ డిఫర్మేషన్కి వెళ్ళిపోతారు. సో చూడండి మినిమం ఎక్కడుంది, మాక్సిమం ఎక్కడుంది అనేసి సర్ఫేస్ మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసాం కాబట్టి సర్ఫేస్ మీద అవుతుంది. అదే డిఫార్మేషన్ యాక్చువల్గా ఏ ప్యాటర్న్ లో అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. జస్ట్ క్లిక్ చేశాను, ఇలా క్లిక్ చేశాను, లేదనుకుంటే మీ ఇష్టమే, మీరు ఎలా చూడాలనుకుంటే అలా చూడొచ్చు. చూడండి ఫోర్స్ అప్లై చేయగానే అది యాక్చువల్గా కింద కంప్రెస్ అయ్యి ఫోర్స్ మీరు వెర్టికల్ గా అప్లై చేయగానే కంప్రెస్ అయ్యి అప్పుడు దాని మీద లోడ్ అనేది ఆ డిఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. హైయెస్ట్ మీరు సర్ఫేస్ మీద చేశారు కాబట్టి సర్ఫేస్ మీద ఎపీర్ అవుతుంది, డౌన్వర్డ్స్కి వచ్చేసరికి అది తక్కువ లోడ్ అనేది అవుతుంది. తక్కువ లోడ్ మినిమం ఏదైతే ఉందో అది 0 అంట, హైయెస్ట్ వచ్చేసరికి 1.50 ఇంటూ 10⁻⁻6. ఇదిగోండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది, టేబుల్ డేటాలో కనిపిస్తుంది చూడండి, మినిమం 0 అండ్ మాక్సిమం 1.54, యావరేజ్ వచ్చేసరికి ఇది. నెక్స్ట్ మాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రైన్, డిఫార్మేషన్ మాత్రమే అయ్యింది, స్ట్రైన్ అనేది పెద్దగా క్రియేట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ, బికాస్ మీరు తీసుకున్న మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రక్చరల్ స్టీల్ మీద ఆ వాల్యూమ్ కి మీరు వాల్యూమ్ చెక్ చేశారు కదా, ఆ వాల్యూమ్ కి ఈ లోడ్ అయితే మాత్రం పెద్దగా స్ట్రైన్ అనేది క్రియేట్ చేయలేకపోతుంది. స్ట్రైన్ ఇక్కడ ఎక్కడో చూడండి, ఇది క్రియేట్ అవుతుంది, అయితే ఇక్కడ ఎక్కడో క్రియేట్ అవుతుంది స్ట్రైన్. చూసారు కదా ఈ ప్యాటర్న్ ఎలా అవుతుందో. సో మాక్సిమం స్ట్రైన్ 4.522 ఇంటూ 10⁻⁻4 అంటే ఇంతవరకు రావచ్చు, బట్ అక్కడ అది ఎక్కడ రాలేదు, అది బికాజ్ మనం తీసుకునే మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ కాబట్టి స్ట్రైన్ అనేది పెద్దగా డిస్ప్లే చేయట్లేదు. అండ్ మాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఇది కూడా ఎక్కడో ఏదో జస్ట్ ఈ బార్ల దగ్గర ఎక్కడో ఉంది, అంతే కొంచెం ఉంది చూడండి. ఎక్కడ ఇవ్వండి ఫిక్స్డ్, ఎక్కడైతే ఫిక్స్డ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చామో ఆ ఫిక్స్డ్ ఎడ్జ్ దగ్గర కనబడుతుంది మీకు, అంతే కొంచెం. చూసారు కదా మాక్సిమం సార్ ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కడ సర్ఫేస్ పైన కేవలం సింగిల్ పాయింట్ అదా ఆ పాయింట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఇది పెట్టాం కదా చూపించడానికి, ఈ పాయింట్ అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం రొటేట్ పెట్టాం కూడా లేదు ఏదైతే సార్ అంతే. పెట్టామో దానికోసం అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏ యాక్సిస్ ని బట్టి రొటేట్ అవ్వడం కోసం అది చూపిస్తుంది అంతే. అది XYZ లో యాక్సిస్ ఉంది చూసారా పాయింట్, అవన్నీ కలిసిన ఆరిజిన్ పాయింట్ అది అంతే. ఆ పాయింట్ పివోట్ అయ్యి ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం తిరుగుతుంది, అది దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. సార్ అది కాదు సార్, అంటే ఈ సర్ఫేస్ పైన కేవలం ఒక సింగిల్ పాయింట్ పైన లోడ్ యాక్ట్ అవుదా అంటున్నాను. పాయింట్ లోడ్ సింగిల్ ఇవ్వడానికి పాయింట్ అవుదా, ఆఫ్ ఇది ఎవరంటే పాయింట్ లోడ్ ఇవ్వడానికి అవుతుంది అవదా అంతేనా. ఎస్ సార్. పాయింట్ లోడ్ మనం వచ్చింది పాయింట్ లోడేనా బా, నువ్వు ఇచ్చింది షేర్ లోడ్ కాదు, నువ్వు ఇచ్చింది పాయింట్ లోడే.
సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది, సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది, నువ్వు ఇలా ఇచ్చావు డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అయినట్టు, ఇది పాయింట్ లోడే కదా, సర్ఫేస్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయ్యింది అంతే, సర్ఫేస్ మీద పాయింట్ గానే యాక్ట్ అయ్యింది అది. ఒకవేళ సర్ఫేస్ ఇలా యాక్ట్ అయింది అనుకో లోడ్, అప్పుడు అది షేర్ లోడ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ నీకు కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి రీజన్ అయ్యి ఉంటది. ఇది యాక్చువల్గా 3D అనాలిసిస్. ఇది 3D అనాలిసిస్ కాకుండా మనం 1D అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు పాయింట్ లోడ్ ఎలాగ ఇవ్వాలి నేను పర్టికులర్ గా చెప్తాను. సో దేర్ బై యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ షేర్ స్ట్రెస్ చూడండి. షేర్ స్ట్రెస్ అన్నీ కూడా సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది చూడండి, మీరు ఏ సర్ఫేస్ తీసుకున్నా సరే ఎక్కడ రెడ్ కలర్ అయితే కనిపించట్లేదు. ఇదిగోండి, ఇది ఈ ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఇవి ఫిక్స్ చేసాం మనం. అదేటో పోయింది అది జూమ్ లో, ఇలా జూమ్ లోకి వచ్చింది అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి, జూమ్ టు ఫిట్ ఇలా చేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఓకే కదండి. ఎస్ సార్. ఓకే, ఒక లోడ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, తర్వాత సొల్యూషన్స్ ఎలా చూడాలి, ఇదంతా మీకు క్లారిటీ వచ్చినట్టే కదా. సో సొల్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద వే యూ కుడ్ గో. స్టిల్ నేను ఇంకొంచెం సొల్యూషన్స్ చూసేస్తాను అని అనుకుంటే స్టిల్ యూ కుడ్ అప్లై. మీరు ఇంకా సొల్యూషన్స్ ట్రై చేయొచ్చు. ఇదిగోండి, ఇన్సైట్లోకి వెళ్ళి ఇంకేదో కొత్తగా స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ, లీనియర్ స్ట్రెస్, స్ట్రెస్ స్టూలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్నీ మీరు చూసుకోవచ్చు. అంటే ఒకసారి చేస్తాం కదా, అది మరి ఇంకే అవసరం, అది మరి చేయగలమా లేదని డౌట్ వద్దు. వర్క్షీట్ రిజల్ట్ సమ్మరీకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్ళి చూసుకుంటే మొత్తం అన్నీ కనిపిస్తాయి. లేదనుకుంటే సొల్యూషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వర్క్షీట్ రిజల్ట్ సమ్మరీలోకి వెళ్తే చూడండి ఏంటంటే ఉన్నాయి. టోటల్ డిఫార్మేషన్ మనం ఏంటి 4 ఇచ్చాం. ఈ 4 కూడాను ఎంత ఎంత మినిమము, ఎంత మ్యాక్సిమం. టైం అంటే స్టాటిక్ కాబట్టి టైం 1 సెకండే. దాని యూనిట్స్ ఇలా కనిపిస్తాయి మీకు. మీకు యూనిట్స్ మనం ఎస్ఐ సిస్టంలో పెట్టాం కాబట్టి పాస్కల్స్లో కనిపిస్తుంది. లేదా ఇంకా మెట్రిక్స్లో పెడితే ఇంకో యూనిట్ కనిపించవచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఇచ్చే యూనిట్ సిస్టమ్ని బట్టి అది మారుతుంది. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద observing the solutions, not analyzing. Observing the solutions, providing a geometry, developing a geometry and assigning the materials and within the coordinate system what you want to try to do. And next meshing లో డిఫరెంట్ సైజింగ్స్ ఎలా చేయొచ్చు, రిఫైన్మెంట్స్ ఎలా చేయొచ్చు. మెష్కి మీరు మెష్ రిఫైన్ చేస్తే సార్ రిఫైన్ చేసే సొల్యూషన్ ఏమైనా మారుతుందా అంటే మారుతుంది. రిఫైన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్ మారుతుంది. మీరు అట్లాంటి అసలు మారుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఫస్ట్ మాన్యువల్గా ఒక ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ని, యాన్సిస్లో వచ్చిన రిజల్ట్ని ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి మీరు మెష్ రిఫైన్ చేస్తే అది క్లోజ్గా వస్తుందా, లేకపోతే మెష్ డిఫెక్ట్స్తో చేస్తే అది క్లోజ్గా వస్తుందా, లేదా అప్డేటెడ్ అంటే జనరల్గా అప్డేట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి డిఫాల్ట్ సైజ్లో చేస్తే బెటర్గా వస్తుందా అనేది మీరు అనలైజ్ చేయగలుగుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనాలిసిస్. ఈ 7 క్లాసెస్ అయిన తర్వాత ఒక క్లాస్ ఖచ్చితంగా థియరీ చెప్పుకుందాం. అసలు మీకేంటంటే థియరీ క్లాస్ పెద్దగా అవ్వలేదు, మీకు అన్ని దీనిలో చూపించాను. థియరీ క్లాస్ పెద్దగా అవ్వలేదు. మెషింగ్ డిఫెక్ట్స్ కానీ, ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్ కానీ థియరీ క్లాస్ మీకు చెప్పలేదు. సో రీజన్ ఏంటంటే మీ సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ సెమ్లో వస్తుందని చెప్పారు. అండ్ వాళ్ళకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయాయి. సో దానివల్ల కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా థియరీ చెప్పాల్సి వచ్చింది. మీకైతే థియరీ చెప్పలేదు, డైరెక్ట్గా దీనికే వచ్చేసాం. దీంట్లోనే చెప్తున్నాం కాబట్టి సో ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి అనేది ఒకసారి మీరు డ్రా చేస్తే అది ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూడండి. చూసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం చెక్ చేద్దాం. ఎనీహౌ నేను కూడా యాక్చువల్గా 1D అనాలిసిస్ చెప్పేటప్పుడు ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి ఎలా చేయాలని చెప్తాను. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే యూ కుడ్ ట్రై డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో పావుగంట టైం ఉంది, కుదిరితే ఇప్పుడే 1D ఎలిమెంట్స్ యాక్చువల్లీ మీకు చెప్తాను ఎలా చేయాలనేది.
సో నేను యాక్చువల్లీ క్లోజ్ చేశానంటే దీన్ని సేవ్ చేయలేదు, మీరైతే మాత్రం సేవ్ చేసుకోండి. సో నౌ యూ కుడ్ సీ దిస్ ఈజ్ అన్ అన్సేవ్డ్ ప్రాజెక్ట్ అని వస్తుంది చూసారా, అన్సేవ్డ్ ప్రాజెక్ట్, రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ప్రతిదీ టిక్ మార్క్ వచ్చేసింది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఆల్సో. అందుకు ప్రతిదీ టిక్ మార్క్ వచ్చిందని అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు, ఇలా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ మోడిఫైడ్, యూ వాంట్ టు సేవ్ ఇట్, వద్దు అవసరం లేదు. సో అగైన్ విల్ గో ఫర్ స్టాటిక్ స్ట్రక్చరల్. జామెట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంతవరకు మీకు స్పేస్ క్లైమ్ జామెట్రీ చెప్పాను, ఇప్పుడు డిజైన్ మోడలర్ జామెట్రీలో చూడండి. 1D అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఇందాక 3D అనాలిసిస్ చేశాం కదా, 1D అనాలిసిస్ చేద్దాం. మీకు 1D అనాలిసిస్ ఎప్పుడు చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఇది 3 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్. యూనివర్స్ లో కనిపించే ప్రతిదీ కూడా 3 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్టే. ఒక పేపర్ తీసుకుంటే ఒక సర్ఫేస్ లాగా కనిపించవచ్చు కానీ ఒక ప్లేన్ లాగా, బట్ స్టిల్ దాట్ ఆల్సో ఏ 3 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్. యూనిట్ థిక్నెస్ ఉండొచ్చు, దాని థిక్నెస్ నెగ్లిజిబుల్ గా ఉండొచ్చు, దాట్ ఆల్సో 3 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, 1 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు. చీపురు పుల్ల కూడాను, చీపురు పుల్ల కూడా అది కూడా 3 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్టే. కాకపోతే చీపురు పుల్ల చాలా పెద్దగా ఉంటది, ఒక డైమెన్షన్ లెంత్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉండి బ్రెత్ థిక్నెస్ ఇవి రెండు కూడాను, అంటే బ్రెత్ హైట్ ఇవి తక్కువ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మీకు లెంత్ కన్నా బ్రెత్ థిక్నెస్ బాగా తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అక్కడ మీరు 1D అనాలిసిస్ అనేది అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో ఇలా 1D అనాలిసిస్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి చూడండి. స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్ళిపోయాం, XY ప్లేన్ క్లిక్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఇప్పుడు ప్లేన్ వ్యూలోకి రావాలని అనుకుంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇలా మీకు ప్లేన్ వ్యూలోకి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్కెచింగ్, ఇక్కడ చూడండి స్కెచింగ్ కనిపిస్తుంది. స్కెచింగ్ లోకి వెళ్తారు. ఇప్పుడు ఇది మీకు ఒక కేటీఆ కానీ సాలిడ్ వర్క్స్ కానీ ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో అట్లాంటి ఇంటరాక్షన్ దీంట్లో కనిపిస్తుంది మీకు. లైన్, ట్యాంజెంట్ లైన్ బై 2 ట్యాంజెంట్స్, సూపర్గా ఉంటుంది అది. ఇట్లాంటివన్నీ చూడండి మీరు చాలా ఆడుకోవచ్చు అనమాట వీటితో. పాలీలైన్, పాలీగాను, ఇవన్నీ జస్ట్ నేను చూస్తుంటే యాక్చువల్గా నాకు కెడియా యాక్చువల్గా నాకు బాగా టచ్ ఉంది. పిహెచ్డీ నేను చేసింది కెడియాలో చేశాను. సో అందుకు ఇవి చూస్తుంటే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో కెటియా కానీ సాలిడ్ వర్క్స్ గురించి ఎక్కువ మనం చెప్పుకోవద్దు, ప్రజెంట్ తో కన్ఫైన్ అవుదాం. నేనేం చేస్తానంటే 1D అనాలిసిస్ చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి లైనే తీసుకుంటాను. సో ఎస్కేప్ కొడదాం. ఫస్ట్ యూనిట్స్. రేట్ కనిపించడం లేదు సార్. ఓ థ్యాంక్ యూ. ఫ్రీ చేయండి. ఓకే 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 గైస్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఓకే, మోడలింగ్ లోకి ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ మీకు ఇలా ఓపెన్ అవ్వగానే ఇది ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్ గా ఒక 3D లా కనిపిస్తుంది అండి. మీరు 3D లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ ఏదైతుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ XY ప్లేన్ అనేది మీకు ఇలా 2 డైమెన్షన్ లో కనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్కెచింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఇదిగోండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. లైన్, టాంజెంట్ లైన్ బై 2 టాంజెంట్స్, పాలీ లైన్, ఇట్లా అన్ని డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ ఆప్షన్స్ మోర్ కెడియాలో స్కెచర్స్ మోడల్ ఏవైతే ఉంటాయో ఓకే పార్ట్ మోడలింగ్ లోనే స్కెచర్స్ కింద కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ. అలాగే ఉంటది ఇది కూడా సేమ్, అక్కడ ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అలాంటివి ఉంటాయి. యూనిట్స్ ఇప్పుడు మీటర్స్ నుంచి మిల్లీమీటర్స్ లోకి మారుస్తారు.
సో ఇలా ఒక 4 లైన్ క్రియేట్ అయ్యాయి. చూడండి ఇక్కడ ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైన్ నెంబర్ 7, 8, 9, 10 ఇలా క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ లోకి వెళ్ళి డైమెన్షన్స్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ దీన్ని మనం కన్స్ట్రైన్ చేసేయాలి, ఇటు మూవ్ అవ్వకుండా. ఓకే, కన్స్ట్రైన్ టు హారిజాంటల్. ఓకే, ఇలా ఎన్ని కన్స్ట్రైన్ చేసామో అవన్నీ కూడాను మీకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, నేను క్లిక్ చేసరికి దూరంగా అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ జూమ్ కొడతాను. ఓకే, సో ఇదిగోండి, ఇది మనం యాక్చువల్గా ఇది కన్స్ట్రైన్ చేయలేదు కదా ఇంకా. సో దీన్ని కూడా చేసేద్దాం. సో టోటలీ 4 లైన్స్ ఆర్ కన్స్ట్రైన్ టు హారిజాంటల్. ఓకే, ఇలా గ్రీన్ కలర్ లో అపియర్ అయితే ఇది కన్స్ట్రైన్ అయినట్టు. అదే పింక్ కలర్ లో అపియర్ అవుతుంది అండి దీన్ని, అప్పుడు ఏంటంటే దాని అర్థం ఓవర్ కన్స్ట్రైన్ అయిపోయినట్టు అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది 1 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్, అది అటు ఇటు మూవ్ అవ్వకుండా హారిజాంటల్ మీద గీసాం కాబట్టి హారిజాంటల్ కన్స్ట్రైన్ చేస్తాం. అలా కాకుండా 2 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ గీసినప్పుడు దాన్ని ఓవర్ కన్స్ట్రైన్ 2 యాక్సెస్లతో కన్స్ట్రైన్ చేస్తారనుకోండి, అనవసరంగా జామెట్రీలో మీకు మెమరీ వేస్ట్, అంతే, ఏం ఉండదు. సో ఇప్పుడు మనం డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. నేను 1000 ఇచ్చాను, 1000, 2000, 1000 ఇలా ఇచ్చేసరికి మీకు పెద్ద అయిపోయింది చూసారా. సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే చూడండి, జూమ్ టు ఫిట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో అప్పుడు ఇదంతా కూడాను మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నేను దీన్ని ఒక రెక్టాంగులర్ బీమ్ కింద డిజైన్ చేద్దాం. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమే ఆర్ క్యాంటిలివర్ బీమ్, వాట్ ఎవర్ ద బీమ్ ఈస్. ఫస్ట్ నేను రెక్టాంగులర్ బీమ్ కింద చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది క్రాస్ సెక్షన్ ఏంటి అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఇక కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళి క్రాస్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే మనకి ఏది కావాలో అది వస్తుంది. ఇక్కడ రెక్టాంగులర్, సర్క్యులర్ ట్యూబ్, ఛానల్ సెక్షన్, ఐ సెక్షన్, జెడ్ సెక్షన్. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్డ్, మీకు నచ్చిన మీ సెక్షన్లో. ప్రజెంట్ నేను దీన్ని రెక్టాంగులర్ కింద చేసేస్తాను. రెక్టాంగులర్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఒక రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది మీకు. క్లిక్ చేయగానే ఒక రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది కదా. ఈ రెక్టాంగిల్ దగ్గర నేను 100, ఇదో 100 ఇచ్చాను. 100 mm, 100 mm. ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత క్రాస్ సెక్షన్ అండి ఇది. ఫస్ట్ మీరు ఒక లైన్ ఇలా క్రియేట్ చేశారు, తర్వాత క్రాస్ సెక్షన్ ఇలా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లైన్స్ ఫ్రమ్ స్కెచెస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు స్కెచ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. లైన్స్ ఫ్రమ్ స్కెచెస్ పట్టుకొని ఇదిగోండి ఇక్కడ బేస్ ఆబ్జెక్ట్స్, అప్లై, క్యాన్సిల్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 0 parts 0 bodies. క్రాస్ సెక్షన్ మనం రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాం, కానీ ఇది స్కెచ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇలా క్లిక్ చేయాలంటే టోటల్ ఇది మొత్తం మనం చేయాలి కాబట్టి అన్నిటి దగ్గర రెక్టాంగిల్ క్రాస్ సెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. అన్ని ఒక క్లిక్ తో సెలెక్ట్ అవ్వు. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ and put control and next put control and next put control పెట్టి ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ అప్లై చేసేయాలి. అప్లై చేస్తే ఇక్కడ చూడండి అది బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది, అదే ముందు ఒక బ్లూ కలర్ లో ఇప్పుడు ఇంకా బ్లూ కలర్ లోకి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత స్టిల్ మీరు ఇక్కడ చేస్తే అప్లై చేయగానే అయిపోయిందా, 0 parts 0 bodies అని ఉంది. ఇక్కడ జనరేట్ కొడితే చూడండి 1 part 1 body సెలెక్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే 1 line body అని కనిపిస్తుంది. ఈ లైన్ బాడీలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూస్తే క్రాస్ సెక్షన్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అని వచ్చింది చూసారా. క్రాస్ సెక్షన్ నాట్ సెలెక్టెడ్, ఇక్కడికి వెళ్ళి రెక్టాంగిల్ అని ఇవ్వండి. రెక్టాంగిల్ ఇచ్చి ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్సెట్ ఏంటంటే సెంట్రాయిడ్, మళ్ళీ జనరేట్ కొట్టండి. ఇప్పుడు మీకు ఇది జనరేట్ అయినట్టు. అయితే సరే ఇది రెక్టాంగిల్ అన్నారు, ఇక్కడ చూస్తే లైన్ కనబడుతుంది, అసలు ఇది అయినట్టా కానట్టా అని మీకు డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు క్లాస్ ఫాలో అవుతున్నట్టు. లేదనుకోండి మీరు క్లాస్ ఫాలో అవనట్టు. రెక్టాంగిల్ అన్నా స్టిల్ అక్కడ లైనే కనబడుతుంది అనేసి.
సో ఇప్పుడు అక్కడ రెక్టాంగిల్ ఉందా లేదా చూడడానికి మీరు ఏం చేయాలంటే వ్యూలోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంది తీసేయండి, సాలిడ్లోకి వచ్చేయండి, ఇప్పుడు బాడీలోకి వ్యూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి క్రాస్ సెక్షన్ సాలిడ్స్ అని కనిపిస్తుంది. నేను క్లిక్ చేస్తే ఇది చూడండి రెక్టాంగిల్ హైలైట్ అవుతుందా? ఏదైతే చెప్తే ఇదే కనబడుతుంది, కనిపిస్తుంది కదండి. బాబు కనిపిస్తుందా? ఏయ్ మాట్లాడండి ఏదో ఒకటి. సంతోషం, రెస్పాండ్ అయ్యండ్రా నాయన. ఓకే బాబ్జీ ప్రసాద్ థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు చూడండి రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ ఏ అంటే డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఇంతవరకు ఇది బారా బీమా అని మనం డిసైడ్ చేయలేదు. రెండు వైపులో ఫ్రీగా వదిలేసి లోడ్ అప్లై చేస్తే అది బారు, ఎటో వైపు ఒకసారి ఫిక్స్ చేసి ఇంకో పక్క లోడ్ అప్లై చేస్తే అది క్యాంటిలివర్ బీము, రెండు వైపులో ఫిక్స్ చేసి ఇస్తే అది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీము. లోడ్స్ మన ఇష్టం, మనం ఎలా అప్లై చేసుకుంటాం అనేది. ఓకే, 2 ఎండ్లు ఫిక్స్ చేసి ఇంకొక ఎండ్ వదిలేసారు అనుకోండి, టోటల్ 3 ఎండ్లు అనుకొని 2 ఎండ్లు ఫిక్స్ చేసి వదిలేసారు అనుకోండి, ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్. ఇలా మీద అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక రెక్టాంగిల్ క్రాస్ సెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ దాన్ని మినిమైజ్ చేసి మళ్ళీ మోడల్లోకి వచ్చేస్తారు. ఓకే, ఇంకా 3 మినిట్స్ ఉంది. ఈ 3 మినిట్స్లో మనం యాక్చువల్గా దాని మీద 1 డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ యాక్చువల్ కంప్లీట్గా చేయలేము. ఓకే, సో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో అక్కడ వరకు స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. యాక్చువల్గా స్క్రీన్ షేరింగ్ అనే ప్రస్తుతానికి ఆపాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏం చేద్దాం, డైరెక్ట్గా వితిన్ 2 మినిట్స్లోనే అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోదాం. వెళ్ళిపోయి అప్పుడు మనం ఏదైతే వన్ డే అనాలిసిస్ అనుకుంటున్నామో అది చేసేద్దాం. చేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ అనలైజ్ చేద్దాం. అప్పుడు థియరీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి అసలు ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు నార్మల్గా మీరు సాల్వ్ చేసి, సార్ నాకు అక్కడ ఆన్సర్ అంత వచ్చింది, అయితే నేను తప్ప లేకపోతే మీరు తప్ప అని నన్ను ఛాలెంజ్ చేయండి. అప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం. లక్ ఏంటో అప్పుడు మనం చేసిన న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ రైటా రాంగ్ గా డిసైడ్ అవుతుంది. సో గైస్ 7:58 ద టైమ్ ఈస్. యూ హ్యావ్ 2 minutes టు ఇంటరాక్ట్. ఎవరైనా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే అవ్వచ్చు. రఘు నీ మైక్ మ్యూట్ లో లేదు. హలో, చెప్పు ఏమైనా డౌట్ చెప్పరా, క్లియర్ షేర్ చేసుకో, లేదంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయి. అదే సార్ ఇన్స్టాలేషన్ గురించి అడుగుదాం. ఇన్స్టాలేషన్ ఏం అవ్వలేదా? ట్రై చేసింది సార్, అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ దాకా సగం అయింది సార్. 100% అయిపోయింది కానీ బట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? సార్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి చూపించు. ఏ ఊరు అబ్బాయి మీది? కరెక్ట్ గా కనిపించారు. రఘు ఏ ఊరు మీది? రఘు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, ఏ ఊరు మీద అంటున్నాను. శ్రీకాకుళం అయితే నెక్స్ట్ వీక్ లో కలుద్దాం ఒకసారి, అప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ నేనే చేసేస్తాను. మరి అప్పుడు దాకా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తా. నైస్ క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే నీకు ఓకే కొన్ని వీడియోస్ పంపిస్తానులేండి. దానిలో మనం యాక్చువల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఆ హెల్పింగ్ మాడ్యూల్ అయితే చదివితే నీకు అర్థమైపోతుంది. యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోని ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి అక్కడ తీసుకెళ్ళి దీన్ని కాపీ చేసి ఓవర్ రైట్ చేసేసి అక్కడ సాలిడ్ స్క్వేర్ మోడలర్ ఒకటి ఉంటుంది, అది రన్ చేసిస్తే మీకు యాప్స్ ఓపెన్ అయిపోద్ది. అదొకసారి మీరు ఇన్స్టాల్లో మీ స్క్రీన్ షేరింగ్ లో చూపించి అది రికార్డ్ అవుతుంది కదా సార్, అప్పుడు మేము అది చూసి చేయడానికి బాగుంటుంది. ఒక పని చేద్దాం, టీమ్ వ్యూవర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ టీమ్ వ్యూవర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ నా దగ్గర వస్తుంది, నీ ల్యాప్టాప్ కంట్రోల్, అది నేనే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను దాన్ని డైరెక్ట్గా అయితే. సరే సార్. ఓకేనా? సో బేసిక్ అయితే ఏమో మీరు ఎందుకే అగనంపూడి సార్, గాజువాక, వైజాగ్ సార్, గాజువాక అగనంపూడి. అగడంపూడియా? ఓకే అగనంపూడి, యా మంచిదే.
సో అగనంపూడి అంటే కొంచెం యాక్చువల్ కష్టం లాగానే అక్కడ పురంపా- విజ్ఞాన్ కాలేజ్ ఉంది కదా అక్కడేనే ఏంటి సార్ విజ్ఞాన్ కాలేజ్. విజ్ఞాన్ కాలేజ్ ఆ దగ్గర ఓకే ఓకే అక్కడే. సరే. ఓకే నేను ఏం చేస్తానంటే టీమ్ వ్యూవర్ అనే ఒక ఆప్షన్ చెప్తాను, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చూద్దాం. ఆ టీమ్ వ్యూవర్ లోనే మనం డైరెక్ట్ నేనే ఇక్కడ నుంచి రిమోట్ కంట్రోల్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాను. ఓకే ఓకే Thank you. దట్స్ ఆల్. ఓకే గైస్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. So that's all for today. From the next class, maybe in the Monday or Tuesday, we'll interact. Okay. Thank you guys. Bye bye. Have a nice day.